बेटा बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई सी कि मैम तुसी बुक विच चैप्टर रीड करवाओ। सो इस करके जिहड़ा अज का जो टॉपिक है 10th क्लास की इकनॉमिक्स का विश्वीकरण, ये असीं अज बुक विचों ही रीड करांगे। लेकिन वीडियो शुरू करने तो पहला जिन्होंने मेरा ये चैनल सबसक्राइब नहीं किया है वो जल्दी तो जल्दी ये चैनल सबसक्राइब करो ताकि तुहानूं SST के जो टॉपिक हैं उन्होंने वीडियोज़ मिलदियां रहन ते तुसीं इसका फ़ायदा लैंदे रहो। शुरू करते हैं। जिहड़ी अज वीडियो है यह है ग्लोबलाइजेशन मीनस विश्वीकरण। प्यारे विद्यार्थियों की तुसीं कदे एकांतवास विच रहना सोच सकते हो? बेटा तो टर्म आई है एकांतवास। एकांतवास हुंदा है जिथे तुहाडा किसी होर नाल किसी तरह का कोई संपर्क कायम नहीं रहिंदा, कोई तुहाडे नाल कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, तुसीं किसी नाल कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल इकल्ले ही रहना, उसनूं कहना एकांतवास। हाँ जी, सोच सकते आपां एकांतवास विच रहण बारे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सोच सकते आपां? क्योंकि साडियां अपणियां जरूरतां हन जिन्हां लई असीं दूजे उपर निर्भर करते हाँ। सेम दूजे भी जिहड़े लोग हैं वो अपणियां जरूरतां लई साडे उपर निर्भर रहिंदे हन। ठीक है, इस तरह अपना दूजे उपर निर्भर रहना तो दूजिआं दा अपने उपर निर्भर रहना, ये चीज़ बहुत जरूरी हो जाती है। सो इस तरह एक दूजे उपर निर्भर होने की जिहड़ी प्रक्रिया है, एक व्यक्ति के दूजे व्यक्ति उपर, एक खेतर के दूजे खेतर उपर, या एक देश के दूसरे खेतर उपर जो ये प्रक्रिया है ये आपसी संबंध पैदा करती है। ठीक है, और इस नतीजे वजों ये जिहड़ी अर्थव्यवस्था है खुली अर्थव्यवस्था का विचार पैदा होता है। हुण खुली अर्थव्यवस्था के कई आयाम हैं, कई माप हैं, जिवें आर्थिक, राजनैतिक, समाजिक अते सभ्याचारक। हुण जिहड़ा ये अध्याय है खास तौर पर इसके आर्थिक भाग के कुछ पक्ष जिहड़े कि विश्वीकरण नाल संबंधित हैं, क्योंकि देखो आप अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की गल करते हैं। सो आर्थिक जिहड़े इसके भाग हैं उसकी आपां गल करांगे। इस अध्याय विच विश्वीकरण के अर्थ तो इलावा भारत नूं विश्वीकरण वाल लैके जाण वाले जिम्मेदार कारक, भारत ते विश्वीकरण के प्रभाव ते निरपक्ष विश्वीकरण की लोड़ नूं विचारिया गया है। हुण गल करते हैं खुली अर्थव्यवस्था कि खुली अर्थव्यवस्था की हुंदी है। बट खुली अर्थव्यवस्था की तुलना की गई एक खुले कमरे नाल जिस विच कोई भी अंदर आ सकता है तो कोई भी बाहर जा सकता है। हुण इत्थे खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि एक अजिही किस्म की अर्थव्यवस्था जिहड़ा कि जिस विच दूसरे देशों नाल वस्तुआं ते सेवावां दा सुतंत्र वपार किया जाता है। मीनस कोई भी देश साडे देश विच वस्तुआं नूं भेज सकता है ते असीं किसी भी देश विच अपणियां वस्तुआं नूं भेज सकते हाँ। जदों कोई भी देश अपणियां वस्तुआं नूं साडे देश विच भेजदा है तो उसनूं कहा जाता है आयात, तो जदों असीं अपने देश दीआं वस्तुआं ते सेवावां नूं दूजे देशों विच भेजते हाँ तो उसनूं कहा जाता है निर्यात। हुण इहदे पहले असीं करांगे विश्वीकरण का अर्थ की है। बेटा विश्वीकरण नूं इंग्लिश कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अनुसार यह एक अजिही प्रक्रिया है जिस द्वारा कारोबारी या होर संगठन अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पैदा करके अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते काम शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव मतलब कि कोई भी इंटरनेशनल लैवल ते अपने द्वारा निर्मित कोई भी समान या कोई वस्तु या कोई भी सेवावां दी इंपोर्टेंस दस के या एड्स राही जिहड़ा है अपने व्यापार नूं वधाउंदे हन, शुरू करते हैं। ठीक है, तो इन इस तरह कहा जा सकता है कि विश्वीकरण जो है घरेलू या देसी अर्थव्यवस्था, घरेलू या देसी मतलब किसी देश की हद अंदर घरेलू या देसी अर्थव्यवस्था नूं बहुराष्ट्रीय निगमां द्वारा किए जाने वाले विदेशी व्यापार अते विदेशी निवेश राही समुचे विश्व लई खोलना है। हुण जिहड़ा खुली अर्थव्यवस्था विच सब तो ज़्यादा वड्डी हैल्प करती है बहुराष्ट्रीय निगमां मीनस मल्टीनैशनल कॉरपोरेशनस, जिसनूं असीं MNC भी कहने हाँ। हुण इन्हां राही की हुंदा है विश्वीकरण विच विदेशी कंपनियां, संस्थावां ते होर एजेंसियां आपो अपनी कारोबारी क्रियावां लई घरेलू अर्थव्यवस्था यानी कि देश विच काम करदियां हन अते घरेलू कंपनियां, संस्थावां ते होर एजेंसियां होरां देशां विच काम करदियां हन। जिवें देखो दूसरे देश दी जिहड़ियां एजेंसियां हन वो अपने देश विच काम करनगियां ते अपने देश दी जिहड़ियां एजेंसियां हन या संस्थावां हन या जो कंपनियां हन वो दूजे देशां विच काम करनगियां। इस तरह दोवें धिरां विच कारोबारी संबंध पैदा हो जाते हैं। हुण गल आती है बहुराष्ट्रीय निगम, ये मल्टीनैशनल कॉरपोरेशन है की चीज़। ठीक है, हुण जिवें नाम तो ही स्पष्ट है कि बहुराष्ट्रीय निगम मीनस एक अजिही कारोबारी कंपनी जिसका मुख्य दफ्तर एक देश विच हुंदा है, पर उस समय यह अपनी कारोबारी क्रियावां बहुते देशों में चलाउंदियां हन। या एक अजिही कंपनी हुंदी है जिसकी कारोबारी क्रिया एक तो वधेरे देशों में हुंदी है और इसका मुख्य उद्देश की हुंदा है घरेलू उत्पादकों नाल मुकाबला करके अपने उत्पादों की जो अपने समान हैं जो वस्तु हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਪਲ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ US ਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦਾ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪਲ ਦਾ ਹੈ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ US ਦੀਆਂ ਮੇਨ US ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਸਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਮਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਨ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ MNC ਜਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ MNC ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਫਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਮੋਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਓ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੈ ਮੀਨਸ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਯਾਤਰਾ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਏਅਰ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਗਈ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਮੋਬਾਈਲ, ਫੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਫੋਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਸਸਤਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਲ 1951 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਵਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਲ 1991 ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਰਵਜਨਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ BSNL ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ BSNL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਮਦਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਿਸਕਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਸਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਮੀਨਸ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੀਨਸ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮਦਨੀ 98 ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਰੀ ਉਧਾਰ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਧਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਯਾਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਯਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ
उसनूं क्या जांदा, जिहड़ा वो हिसाब किताब हुंदा उसनूं क्या जांदा है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन दे विच घाटा किवें आया कि जिहड़ा साडे आयात सी वो वध गए ते जिहड़े साडे निर्यात सी दूजे देशां नूं जो असीं समान भेजदे सी वो घट गया ते बदले विच जिहड़ा साडे कोल आयात आया बदले विच सानूं पैसे होर देने आए। इस नाल की होया, सरकार दा जिहड़ा भुगतान संतुलन सी वो घाटे विच चला गया। भुगतान संतुलन विच घाटे तो भाव है कि एक देश के आयातां दी कीमत दा उस देश के निर्यातां दी कीमत तो वध होना, कि जो समान साडे कोल आ रहा है आयात हो रहा है उसकी कीमत दा वध होना, मतलब ज़्यादा समान अगर आ रहा है तो ऑब्वियस है पैसे भी ज़्यादा लगणगे। तो जे समान घट निर्यात हो रहा है मीनस घट जिहड़ा माल है दूजे देशों नूं भेज रहे हाँ तो उसकी कीमत ऑब्वियस है कि आयात वध गए, आयातां की कीमत वध गई तो निर्यातां की कीमत घट गई। जेकर किसी देश में अजिहा घाटा पैदा हो जाता है तो उस देश की सरकार नूं आयात कीतियां जांदियां वस्तुआं दी अजिही कीमत अदा करन लई करजा चुकना पैंदा है। हुण अगर आप एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी कोलों कोई समान लिया है और जिहड़ा आपां समान लिया है उहदे पैसे ज़्यादा बने हैं, बदले विच आपां जो उसनूं समान देना सी ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ पैसे घट बने हैं, तो हुण आपां नूं पैसे देने आउणगे ना वध कि जिहड़े आपां उसनूं देने पैणगे क्योंकि अपने कोल समान ज़्यादा आया है। सो इस दे लई जिवें सरकार की करती है कि उस दे लई उधार चकदी है दूसरे देशों तो, एवें ही आपां नूं भी कोई अरेंजमेंट करना पैंदा है उस परसन नूं या उस फर्म नूं पैसे देण दे लई। तो इस तरह उसनूं कहंदा है भुगतान संतुलन। अगला कारण जिहड़ा है वह है सार्वजनिक खेत्र दी जिहड़ी इकाइयां वल्लों पैदा किया जाने वाला उत्पादन बहुत घट सी। सार्वजनिक खेत्र मतलब सरकारी खेत्र, इन्हां वालों जो भी इकाइयां वालों जो भी पैदा करने वाला जो भी समान सी जो उत्पादन सी वो काफ़ी घट सी, जिस दे नतीजे वजों की होया कि यह खेत्र बाजार विच वस्तुआं दी वध रही मंग नूं पूरा नहीं कर सकिया। मीनस मंग तो वध सी लेकिन पूर्ति घट सी, जिस नाल बाजार विच वस्तुआं दी कीमत वधनी शुरू हो गई। बेटा इकनॉमिक्स का सिंपल रूल है कि अगर किसी चीज़ की मंग वध होवे ते पूर्ति घट होवे तो कीमतां जिहड़ियां हन वधदियां हन, ते जे मंग घट होवे पूर्ति ज़्यादा होवे तो कीमतां जिहड़ियां हन घट जांदियां हन। हुण देखो जिहड़ी सार्वजनिक इकाइयां वल्लों जो उत्पादन किया जाता सी वो घट सी, लेकिन देश की पॉपूलेशन लगातार वध रही है, सो जिहड़ी मंग सी वो वध रही सीगी। हुण पूर्ति घट है मंग ज़्यादा है तो इस नाल की होया कीमतां विच वाधा होना शुरू हो गया। तो जो कीमतां विच लगातार वाधा हुंदा जाए तो उसनूं कहा जाता है मुद्रास्फीति। आपां 9वीं पढ़िया है मुद्रास्फीति कि जदों महंगाई विच या कीमतां विच लगातार वाधा हुंदा है तो अजिही स्थिति नूं मुद्रास्फीति कहा जाता है। उसका जिहड़ा पद्धर है 16.7% तक पहुँच गया। इसलिए सरकार कोल अपनी आर्थिक नीति नूं बदलण तो इलावा होर कोई चारा नहीं रहा। अगला है जिवें कि सार्वजनिक खेत्र दी इकाइयां वस्तुआं अते सेवावां दी घरेलू मंग नूं पूरा करन विच असमर्थ हो गईयां। आपां पिछले पॉइंट 'च पढ़िया है। इस करके सरकार नूं वड्डी मात्रा विच वस्तुआं दा आयात करना पिया। हुण मंग तो देखो हैगी सीगी, ठीक है, अपना देश उस चीज़ की पूर्ति नहीं कर सकिया, सो की किया गया उस अपने भारत देश ने दूजे देशों तो वो वस्तुआं जिहड़ियां है मंगवानियां शुरू कर दित्तियां ताकि उस मंग नूं पूरा किया जा सके। ठीक है, इस करके सरकार नूं वड्डी मात्रा विच वस्तुआं दा आयात करना पिया। नतीजे वजों आयात कीतियां जाण वाली वस्तुआं दे बिल वधदे गए ते नाल नाल घटदे होए निर्यातां कारण इन्हां ते होण वाली आमदन भी घट रह गई। देखो जिहड़ा माल निर्यात करना सी दूजे देशों नूं भेजना सीगा वो घट हो गया क्योंकि देश की पॉपूलेशन वधन करके वो जो भी उत्पादन सीगा वो भारत विच ही खर्च होण लग गया। इस संकट इन्ना गंभीर सी कि उस समय दे सरकार नूं विदेशी करजा ਅਤੇ इस उपरले ब्याज की रकम चुकाउण लई विदेशों में सोना गहणे रखना पिया। इस स्थिति ने भारत नूं विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा करन दे नवे तरीके अपनाउण लई मजबूर कर दिता। हुण अगर आपां नॉर्मली चीज़ देखी जाए, अगर अपने खर्चे वधदे जाणगे तो कोई भी परिवार है अगर कोई उसके खर्चे वधदे जाणगे तो उस परिवार का मुखी या जो बाकी मैंबर हैं वो आमदन के नवे तो नवे तरीके लभण की कोशिश करेगा ताकि जिहड़े उन्हां खर्चों नूं बैलेंस किया जा सके। ठीक है ना, सेम चीज़ सरकार ने की कि नवे तरीके और उसने लभने शुरू कर दिते ताकि जिहड़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसनूं फिर तो इकट्ठा किया जा सके। अगला है सरकारी खेत्र दी इकाइयां दे तरसयोग या माड़े योगदान ने निजीकरण की नीति नूं अपनाउण लई सरकार नूं बेवस कर दिता। हुण कई अजिहे खेत्र से सरकारी खेत्र सीगे उन्हां दे जिहड़ा प्रदर्शन सीगा
ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1990-91 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1990-91 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜੋ ਵਹੀਕਲਸ ਹਨ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੀਤੀ 1991, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ LPG ਪਾਲਿਸੀ 1991 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। L ਫॉर ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, P ਫॉर ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ G ਫॉर ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। LPG ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਯਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, MNC ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਫਿਸਿਸ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਜੋ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ BSNL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BSNL ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਏਅਰਟੈਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ BSNL ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ BSNL ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰਟੈਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।